అల్లు అర్జున్ విషయంలో ఎలా చూస్తారు అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ పాలిటిక్స్ ఇవన్నీ ఎట్లా చూస్తున్నారు మీరు దీనికి గోటుతో పోయినా గొడవలు చేయడం వెరీ సింపుల్. తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి గారు he came the hard way. It's a very tough leader and he's doing good. Sometimes you might like, you might dislike certain aspects. Nothing I don't know. Not everything has to be appreciated, not everything has to be liked. When it comes to this particular incident, the immediate pending, and first of all, Telangana CM Ravindra Reddy, they were never, not unlike previous regime. YCP regime was here. YCP regime, without a reason, they picked up a fight. They didn't allow you to. నేను ఒక్కొక్క టికెట్ నేను వాళ్ళకి అనుకున్నాను వాళ్ళు అడిగిన ప్రైజెస్ ఏం ఇస్తా ఉంటే నేను క్యూరియాసిటీ ఆస్క్డ్ ఐ సెడ్ హౌ మచ్ వాస్ ద సేమ్ టికెట్ సార్ యువర్ ద 75 రూపీస్ టికెట్ విచ్ యూ గోనా సెల్ నౌ మీకు వచ్చేటప్పటికి అది ఇక్కడ 50 రూపాయలు మీకు 5 రూపాయలు సార్ ఇక్కడ 75 రూపాయలు 10 రూపాయలు మ్యాక్స్ అంటే ఫుట్ఫాల్ ఎక్కువ ఉంది కానీ 5-10 పాతికలు కాదు. See, Telangana government is not like that. Benefit shows they had given a great encouragement, including Sala, all the big films. I think he's been very courteous. Even for Pushpa also. They had given benefit shows and things. Isn't the records for a create? Yeah, I'm thinking that double bench of the records are create. Even film adukoti sir meeru let me finish పట్టని అన్నారు అది ఎవరు బేసిస్ మొత్తం ఇష్యూ నా లేదా పక్షాలు ఉన్నాయి కదా ఏ పక్షం I'll conclude that నేను ఓపెనింగ్ రిమార్క్ ఇచ్చాను I'll conclude that let me conclude right. I'll give you a right answer for that. Then see, there was a normally you know that for any actor in India, even for Amitabh Bachchan, even when he comes out of his building Jalsa in Bombay, people come, throw, they appreciate it. That's a love and affection. People whomever they like, they will be shown. Even for Shah Rukh Khan. So it's a normal phenomenon when people అందరూ బయటకు వచ్చి అప్రిషియేట్ చేయడం అందరూ చేతిలో ఒకసారి ఇట్ విల్ బి కొంచెం టఫ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ వెన్ మచ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఫిల్మ్ హాస్ రిలీజ్డ్ ఏమంటే హీరో వస్తున్నారంటే ఎక్కువ నాకు దాని ముందు వెళ్ళి నాకు తెలియదు ఏది నాకు తెలిసినంటే నేను థియేటర్కి ఎందుకు వెళ్ళానంటే ఒకటి one film experience in project and I think after my third film I stopped there. The basic curiosity even for any actor, it is a testing time. From a simple hero point of view, why the hell he has to go to theatre? From a hero's perspective, I can say, in a new theatre, how I am being tested. Film I want to feel the appreciation. Stuti Kavana. Even for God, you have to say you are great. The ultimate, if you write an article, the articles are gone. Since appreciation is a part and parcel of any work. So if a hero goes to theatre, it means he wants to see how his work is being appreciated. That gives him a sense of, no matter you give them 1,000 crores, 100 crores, it doesn't matter. That appreciation is very well.
You cannot put a price tag to it. So I was what I understood, ఇది జనరల్ గా మానేశారు. Maybe it's much awaited for him. Maybe he worked for 3 years. Maybe he wanted to say. Maybe, I don't know, maybe as police said that we have informed not to. For example, the police ni enduku tappu patleనంటే the name వల్ల sometimes we have to listen to police. I've been to Vijayanagar, మన ఏజెన్సీ ఏరియా వెళ్తాం అంటే పైకి వెళ్తాను, అసలు ఇంకా విలేజ్ వెళ్తాను అని వెళ్తా ఉంటే ఆఫ్టర్ 4 kilometers సార్ ప్లీజ్ మీరు ఆగాలి నాకు అర్థం ఒక వెళ్ళే కొద్దీ విల్ బి లైక్ సిట్టింగ్ డాగ్స్. అంటే నేను ఒక్కడిని ఉత్సాహం చెల్లటం వేరు, నాతో పాటు అధికారులను కూడా ఇబ్బంది పెడతాం. అంటే ప్రాబ్లం ఏముంది, దెర్ కుడ్ బి ల్యాండ్ మైన్స్, దెర్ కుడ్ బి స్పెషల్ ఇష్యూ ఫర్ అన్ ఎన్కౌంటర్. So we don't know. అంటే నేను sometimes when police say we should understand. అది ఎక్కడ ఒకసారి నాకు వినిపించలేదు, మేబీ ఇట్ కుడ్ బి ట్రూ, వీ డోంట్ నో దట్. నేను లేదా పోలీస్ హ్యాండిల్ దట్ పార్ట్. నాకేమనిపించిందంటే దే కుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఎడిక్వేట్ అరేంజ్మెంట్స్, మోర్ ప్రిపరేషన్. మేము ఒకసారి ఈవెన్ చెన్నైలో కూడా వెళ్ళేవాళ్ళు. ఆయన ఏంటంటే ఇదివరకు ఎలా ఉండేదంటే కల్చర్, నేను అసలు నాకు తెలియదు, నా 2 చేతులు నేను మేనేసాను అనుకో. చిరునీరు రైల్లో నాకు తెలిసి చిన్నప్పుడు ఆయన కంప్లీట్గా ముసుగు వేసుకొని ఇలా కట్టుకొని అసలు ఎవరిలాగే ఒక్కడే వెళ్ళిపోయాడు. హీ వాంట్ టు అండర్స్టాండ్ ది ఎక్స్పీరియన్స్. ఎవ్రీవన్ హ్యాస్ ఇట్స్, బట్ ఇప్పుడు అలా కుదరట్లా. మేబీ బికాస్ ఆఫ్ కెమెరాస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ తీయగానే ఒకసారి నేను కూడా ఒకసారి కళ్ళు తీసుకుని క్యాబ్ పెట్టుకుని వెళ్తాను, ఇక్కడ కళ్ళు చూసి ఇలాగే సున్నిదే కదా అంటాను. ఇట్ డజంట్ వర్క్. ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎయిర్పోర్ట్స్. ఈ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ అన్నట్టుకు ఇట్ ఈస్ సార్ తప్పు స్టాఫ్ చెప్పున్నారు. ఇప్పుడు అలాంటి ఇప్పుడు ఆయన ఆలోచన ఎక్కడ కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నారు తెలియలేదు. సమ్వన్ మస్ట్ బి విత్ ఇన్ ద విసినిటీ దగ్గరలో వాళ్ళకి తెలుసు. దే మస్ట్ హావ్ అడ్రస్ ది ఇష్యూ. మనం బేసిక్ సెంటిమెంట్ ఏంటంటే ఇందులో తెలంగాణ ప్రభుత్వాన్ని సాఫ్ట్గా వెళ్ళి ఉండొచ్చని కొంతమంది అనుకుంటాం. లా ఏంటంటే నేను శాసనసభలో నేనేం చెప్పాను, ఇఫ్ ఐ మేక్ మిస్టేక్, నేను తప్పు చేసిన పనిషన్స్. లా డజంట్ సీ హూ యు ఆర్, హౌ పాపులర్ యు ఆర్ ఆర్ హౌ పవర్ఫుల్ యు ఆర్, డజంట్ కేర్. అందుకనే నేను అందుకనే చెప్పాను, ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ మేక్ మిస్టేక్ ప్లీజ్ పనిష్. అంటే లా షుడ్ నాట్ ట్రీట్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వకూడదు. నో ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఎనీబడి. దట్స్ వాట్ లా సేస్. వాళ్ళు వెళ్ళి ఇది జరగటం వల్ల ఏమైనా జరిగిందంటే జరిగిపోయింది. ఒకసారి తెలియదు మనకి ఒకసారి నాకే కొన్ని పరిస్థితులు ఎలా ఉందో అక్కడ ఏం జరిగింది నాకు అర్థం కాదు, అరుస్తూ ఉంటాను. నాకు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారో నాకు వినిపించదు. ఆ పాపం చనిపోయినప్పుడు నిజం పెయిన్ఫుల్. సినిమా కుటుంబం సినిమా చూడటానికి వచ్చి ప్రాణాలు కోల్పోవాలి. ఒక చక్కని సాయంకాలం ది వాంట్ గో బ్యాక్ టు ద హోమ్, ఇంటికి వెళ్ళి ది వాంట్ ఓవర్ డిన్నర్, వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చొని ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటే అలాంటి ఈవినింగ్ ఏంటంటే ఒక కుటుంబంలో చాలా బాధాకరం. దీనికి ఏమి చేసి ఉండాల్సిందంటే గొడ్డతో పోయేది గొడ్డలతో అంటే ఆ ముందే నెక్స్ట్ డే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి హీరోకి కూడా తెలియకర్లా, అల్లు అర్జున్ గారు కూడా తెలియకర్లా, ఇంకా ఎవరన్నా వెళ్ళి డైరెక్షన్ ప్రొడ్యూసర్స్ వెళ్ళి మీ బాధలో మేము ఉన్నామని చెప్పున్నారు. Let it be a director, let it be producers, or entire film unit. వెళ్ళి చెప్పుకుంటే ఫస్ట్ అది రప్చర్ అవ్వకుండా ఉండే. మేబీ అది చేశారు నాకు తెలియదు, బట్ దిస్ వాట్ ఐ ఫీల్. నాకు తెలియదు చేశారా అది మనం అలా కాదు, అలా దీన్ని చిన్నగా చేయకూడదు. ఒకసారి ఏమైపోతుంది మనం తిప్పి తినాలి. ఒకసారి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ నేను నెవర్ ఫేస్డ్. ఐ ఆల్సో హ్యాడ్ ఫేస్డ్. చనిపోలేదు కానీ నలిగిపోతుంది. నేను చాలాసార్లు జర్నలిస్ట్ నలిపి నేను పక్కన నవ్వుతాను.
ఒకసారి పోలీసులు నలిగిపోతాం, నన్ను గార్డ్ చేయడానికి వచ్చిన పోలీసు అధికారులు నలిగిపోతాం అంటే నేను పక్కన లాగుతాను ఒకసారి. అంటే అది ఇన్స్టింక్ట్ రియాక్షన్ అనుకున్నాను. ఒకసారి నేను వస్తున్నానని చెప్పి తీగలకి మన పోస్టులు కావడం చచ్చిపోతారు. సో వాట్ మై కన్సర్న్ ఇస్ నేను వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటికి పరామర్శించాను. అది లోపించింది. అది ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్ కానీ ఎవరైతే ఇట్ కుడ్ బి సంథింగ్. ఒకసారి ఆ మూమెంట్ ఎందుకు చెప్పకపోవచ్చు హీరో, దట్స్ ఫైన్. కానీ ఇంతమంది మనుషులు వచ్చి ఇంత కన్సర్న్తో ఉన్నాం, వీ ఫీల్ సారీ ఫర్ దట్. అది చెప్పుకుని ఉంటే బాగుంది. అది నాకు అనిపించిన అబ్జర్వేషన్. రెండు, అడిక్వేట్ అరేంజ్మెంట్ చేసుకుని ఉండాల్సింది. ఒకసారి అభివాదం చేయకపోతే ఏమైపోతుందంటే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు బి యాజ్ ఆబ్జెక్టివ్ యాజ్ ఐ కెన్ బి. ఒకసారి అభివాదం చేయకపోతే ఏమైపోతుందంటే మీకు కావాలని అది సెలబ్రేట్ చేసుకున్నట్టు కాదు. ఒకసారి లోపల ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో జరిగింది మనం అందరికీ తెలుసు, బయట ఉన్న 10,000 మందికి తెలియదు. నేను వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ పోవాలనుకుంటాను. సో ఈవెన్ హీరో హ్యాస్ థాట్, ఎనీ హీరో హ్యాస్ థాట్ కోసం లేదు అలా చెయ్యి లోపాలి నమస్కారం పెట్టాలని బేసిక్ అది ఎంజాయ్ చేయకుండా. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్ వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఇంటు. ఆ తర్వాత అట్లీస్ట్ థర్డ్ డే హీ షుడ్ హావ్ విజిటెడ్. కానీ భయం ఏముంటుంది, ఇబ్బంది ఏముంటుందో చెప్తాను. చాలా బరువు మనసుకి. మన వాళ్ళు చనిపోయారంటే ఒక బరువు ఉంటుంది. అది ఆ ఒక్క బరువుని ఏమన్నా వెళ్ళి హ్యాండిల్ చేసి దానికి ఒకసారి ఏమవుతుంది 10 మంది అన్నారు మేబీ దే షుడ్ హావ్ టేకెన్ ఓవర్. వెళ్ళి కూర్చొని మాట్లాడి తప్పు జరిగిపోయింది, మా ప్రేమ లేకుండా తప్పు జరిగిపోయింది, వీఆర్ సారీ, మా సాలిడారిటీ చూపిస్తున్నాం. వెళ్ళి ఆ బిడ్డ కోసం వెళ్ళి అహంకారం గుడిలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ టు సే దట్ ఐఎమ్ సారీ. నా తప్పు లేదు, కానీ నేనున్న పరిస్థితులు నా ద్వారా జరిగింది కాబట్టి ఇది ఆ టీమ్ చేసి ఉండాల్సి. ద ప్రొడ్యూసర్స్ అండ్ ఆల్సో బికాస్ మీరు బ్లేమింగ్ వన్ యాక్ట్, ఒక హీరోని బ్లేమ్ చేయడం రైట్ కాదు. ఇది ఒక సినిమాని ఒక టీమ్గా తీసినప్పుడు సమస్యను కూడా టీమ్గానే తీసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ సమస్య ఏం చేశారంటే మొత్తం హీరో మీద పెట్టేశారు అండ్ వన్ ట్రై విత్ ఇన్ చేశారు. అది నాకు కరెక్ట్ అనిపించింది. దట్ ఈస్ వన్ ఆస్పెక్ట్. ఆ తర్వాత జరిగిన కాన్సిక్వెన్సెస్ నో వన్ హ్యాస్ గైడెడ్ దెమ్. ఆ తర్వాత జరిగిన కాన్సెప్ట్ జైల్లో వన్స్ కేసు పెడితే అండ్ వీ డోంట్ క్వశ్చన్ పోలీస్. That is relevant. Even if it is me who would have done the same thing, without a doubt. He is relevant. Adenante, it is not who you are, it is what happened through you. And sometimes you want to send a message. అలాగే ఆయన మీరు అనుకుంటుంది ఏంటంటే చాలాసార్లు అడిగారు ఆయన పేరు చెప్పలేదని ఇవన్నీ. ఐ థింక్ ఈస్ బియాండ్ ఆల్ దట్. చాలా అది చాలా లేన్ రీజన్. మ్యాన్ ఆఫ్ దట్ స్టిల్. ఎందుకంటే ఆయన నిజంగా ఆ సినిమాకి ఇచ్చినంత పుష్ ఇంకా తెలంగాణ మేము ఇంకా హైదరాబాద్ లో వాళ్ళకి ఇచ్చినంత టికెట్స్ ఈవెన్ అంటే అక్కడ ఎక్కువ పాపులారిటీ ఉంది. అంటే మీరు అంటే ఎక్కువ సీకింగ్ ఎక్కువ ఉన్న పర్టికులర్ ఫిల్మ్. దాన్ని ఎంకరేజ్ చేశారు కదా, ఎక్కడ ఆయన తగ్గించలేదు కదా. వాళ్ళు ఎప్పుడు తప్పు అనుకోవాలి. ఆయన జగన్ గారి మీద కూర్చొని నలిపేసి చేస్తే ఇవన్నీ చేస్తే ఖర్చుపూర్తిని చేస్తుంది. అలా కాదు. అంటే తెలుగు హిస్టరీ పై తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ ఈ పర్టికులర్ ఫిల్మ్కి ఈ బెనిఫిట్ షోస్ డబ్బులు ఇచ్చారు, దానికి డబ్బులు పెంచారు. ది గెయిన్ లాట్ ఆఫ్ మొమెంటమ్ ఆఫ్ ఇట్. చేసిన తర్వాత అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి జరిగిపోవటం ఏమైపోయిందంటే అది ఒక ట్రిపుల్ ఎఫెక్ట్ లో అయిపోయింది. అది ఎవరి చేతుల్లో లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ నేను బీయింగ్ ఒక హైయెస్ట్ పొజిషన్ లో ఉండి he being chief minister, if he says don't arrest అంటే tomorrow police will say మీరు ఇక్కడ ఉపేక్షిస్తే రేపు నాకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. అది డబుల్ ఎడ్జ్డ్ స్వోర్డ్. సో ఇట్ ఈస్ అ టఫ్ కాల్ ఫర్ a CM to take it and he has taken the call. సో ఇవన్నీ చూస్తే సింపుల్ ఏమనిపించిందంటే ఎక్కడో
ఒక మానవతా దృక్పథం రూపించింది ఓవరాల్ గా. అండ్ కొంత అదేమైపోద్ది, ఆ ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ షుడ్ హావ్ టేకెన్ వర్క్ యాస్ ఎ టీమ్ రాదర్ దెన్ ఐసోలేటింగ్ అదర్స్, విచ్ ఇస్ నాట్ రైట్. ద టీమ్ ఫాల్ట్ కూడా ఉండదు. దే షుడ్ కమ్ టుగెదర్, దే షుడ్ స్టూడ్ బై ద హీరో. అది చేస్తుండాల్సింది. దాన్ని ఏం చేస్తుండాల్సింది, గొడవ జరగకుండా ఉండాలంటే వెళ్ళిపోయి అందరూ ఇంక్లూడింగ్ ప్రొడ్యూసర్స్, దే షుడ్ ఎవరైతే చనిపోయారో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి సంతాపం చెప్పుకున్నారు ఫస్ట్. అది టీం చెప్పుకుండొచ్చు కదా, వాళ్ళు చెప్పలేదు అదొకటి. సో దాని తర్వాత జరిగిన ఏమైపోతుంది, ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ జనం తిడతారు, రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ పని చేయలేదని హీరోలా అంటారు. ఇంక దానికి అది కొన్ని పార్టీ పరంగా అనుకుంటే అర్జున్ గారి అంకుల్ వాళ్ళ ఈజ్ కాంగ్రెస్ మ్యాన్. ఇప్పుడు ఆయన ఏమి చేయలేదా అంటే ఆయన సినిమా రేట్లని పెంచి దాని విజయానికి కూడా ఆయన పాక్షికంగా ఆయన దోహదపడినట్టే కదా, అక్కడెక్కడ ఆయన తగ్గించలేదు. అండ్ వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి తిరిగి ఆయన అదే జూబ్లీ హిల్స్ లో ఆయన చుట్టుపక్కల తిరిగిన హీ అప్రిషియేట్స్ హీ రెస్పెక్ట్స్. మాకు ఈ రోజు నుంచి కాదు, రేవంత్ రెడ్డి గారు లైక్ చాలా కాలం తెలుసు నాకు. అండ్ అదే హీ టాప్స్ నేమ్ రామ్ చరణ్ కానీ మిగతా హీరోస్ కానీ ఎవరైనా సరే ఇంక్లూడింగ్ రాణాస్ సహా ఆ జూబ్లీ హిల్స్ ఏరియా తిరుగుతున్నప్పుడు ఈయన కొంచెం సూపర్ సీనియర్ అనుకోండి అందరికీ. అదే అండ్ ఇదేంటంటే ఇట్స్ అన్ఫార్చునేట్. ఇప్పుడు ఏమైపోయింది, వన్స్ లా ఫైల్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నా మీద కేసు ఫైల్ అయితే జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ డిప్యూటీ సీఎం ఐ కాంట్ క్వాష్ ఇట్, సిస్టమ్ విల్ టేక్ ఓవర్. అది కొట్టేళ్ళకు కూడా జరగదు అంత తేలిక. అది అందుకే నన్ను ఇవన్నీ కూర్చోబెట్టి కొంచెం సింప్లిఫై అందరూ కూర్చొని కలెక్టివ్గా ఆలోచించాల్సిందే చేయటంలో కూడా గోటితో పోయేది ఈరోజు గొడవ.